الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد احسن عباس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پھر انسان کو بسایا۔ اس انسان کو زمین پر بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت اور اس کو تہذیب سکھانے کے لیے بے شمار نبی کریم بھیجے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار اقوام بھی بھیجی۔ میں آج اس اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم کی بات کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار طاقتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کے دروازے دن رات کھلے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی میں کہوں کہ چہیتی ترین اگر قوم تھی تو وہ سب سے زیادہ چہیتی ترین قوم تھی۔ اگر یہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ یا اللہ تعالیٰ نے جس پہ سب سے زیادہ رحم کیا اس دنیا پر، ہمارے نبی کی قوم پر رحم ضرور کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم پر مزید رحم کیا جائے گا جب ہمیں قیامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر بسنے والی ایک قوم پر بے شمار رحم کیا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 10 کر کے نعمتیں بتاؤں گا، پھر ان نعمتوں کا آپ وزن دیکھ لیجئے گا۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جو دنیا کی یا اس وقت سے 1400 سال کی جو اس کی تاریخ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سب سے بد کردار، بد اخلاق اور بدکار ترین قوم ثابت ہوئی۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کی جتنی بے شمار نعمتیں تھیں اتنی ہی بے شمار، اس سے کئی گنا بے شمار نافرمانیاں کی۔ میں جس قوم کی بات کرنے لگا ہوں اس قوم نے آج بھی ہم پر اپنی وہی بدبختیاں چھوڑی ہوئی ہیں، اپنی وہی بدبو چھوڑی ہوئی ہے۔ آپ کو میں اس کی بدبو کی بھی خاص وجہ بتاؤں گا کہ ان کے جسموں سے جو خاص بدبو آتی ہے اس قوم میں سے وہ کیا ہے۔ میں بات کرنے لگا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، بنی اسرائیل کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی، اس کی میں 1400 سالہ تاریخ آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانیاں کی، کتنی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ اس پہ نعمتیں نازل کی۔ 1 2 3 4 5 سے 10 کر کے ہم آپ کو شیئر کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس فرعون سے انہیں نجات دی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ خود کو اللہ تعالیٰ اور خود کو طاقتور ترین شخص کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بھی اتنی بری نہیں لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خدائی دعوے پر بھی کوئی سزا نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سزا کس وقت کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ قوم کو اس سے چھڑوانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس قوم کی نجات چاہی تو فرعون نے انکار کر دیا کہ میں اسے نجات نہیں دوں گا، میں اس قوم کو آزاد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس قوم کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بے شمار طاقتوں کا وہاں مظاہرہ کیا۔ اب اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سنیے۔ میں اس فرعون کی بات کر رہا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے خدائی دعوے پر بھی کچھ نہیں کہا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قوم کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے سزاؤں کے جو 1 2 3 کر کے دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پہ مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، پھر جھینگروں کا عذاب نازل کیا، پھر لال آندھی کا عذاب نازل کیا، پھر جلد کی بیماری کا عذاب نازل کیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی طاقت سے ختم کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ فرعون کو تکلیفیں دی اپنی طاقت کے ذریعے کہ وہ اس قوم کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اس قوم نے اس نجات کے بدلے میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس قوم نے اس نجات کے بدلے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا۔ نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو چیر کے رکھ دیا جس کے پانی سے کشتی کا گزرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا کہ دریا کو راستہ دینا پڑا۔ آدھا پانی ادھر رک گیا، آدھا پانی ادھر رک گیا اور درمیان میں سے خشکی پیدا ہو گئی جو کہ دنیا کے لیے آج تک عجوبہ ہے۔ اللہ نے وہ طاقت دنیا میں کر کے دکھا دی کہ پانی کو اپنی سطح سے الگ کر دیا اور خشکی کا راستہ بنایا صرف اس قوم کے لیے جس کو نجات دلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لے کے آ رہے تھے۔ اس قوم نے جب وہ دریائے نیل کراس کیا اس کے بعد انہوں نے پھر شکر ادا نہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے نمبر 3 پہ نجات دہندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف باتوں پہ تنگ کرنے لگ گئے۔ یعنی یہ قوم انتہائی نافرمان قوم ہے۔ کون سی قوم؟ بنی اسرائیل نام یاد رکھیے گا، جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر 4 پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر عبادت کے لیے گئے 40 دن کے لیے، تو انہوں نے پیچھے سے بچیاں بنا لی اور وہ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں بے انتہا تکلیف پہنچی اور انہی کے نبی نے اسی قوم کو جس کو وہ نجات دلا کے فرعون سے دریائے نیل سے نکال کے لائے تھے ان کو سزا دی اور 70,000 یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر شہید کر دیے گئے، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ یعنی ایسی جنگ تھی جس میں باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، چچا نے بھتیجے کو قتل کیا۔ ایسی جنگ، اس جنگ میں تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ نمبر 5،
इन तौरेत अपनी ही किताब इनकी थी जिसकी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर इन्होंने अमल करने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब कोहे तूर वाली ताकत को इन्होंने देखा तो वहाँ पर फिर इन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दी। ऐसी बदबख्त कौम है कि जब इनको ज़रा सी सज़ा मिलती है तो ये भाग कर कदमों में दौड़ पड़ते हैं और माफ़ियाँ मांगना शुरू करते हैं। नंबर 6 पे आता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको अपनी नाफरमानी करने की वजह से 40 साल तक जो है वो सराय सीना में भटकने के लिए छोड़ दिया, फिर भी इस कौम को कोई अकल नहीं आई। फिर इसके ऊपर हज़रत जो है जो एक बस्ती में जाने को इनको एक ताकत मिली, इन्हें माफ़ कर दिया गया, इन्हें एक बस्ती दे दी गई। उस बस्ती में जब इन्हें दाखिल होने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वहाँ पर जाना और कहना कि या अल्लाह ताला हमें बख्श दे। इन्होंने ये अल्फाज अदा करने की बजाय लफ्ज़ क्या अदा किए कि अल्लाह ताला हमें गेहूँ दे। ऐसी बदबख्त कौम है कि हर बात की इन्होंने नाफरमानी की। इसके बाद हज़रत यीशु अलैहिस्सलाम इनकी तरफ है, इनको भी उन्होंने इनकी तालीम को मानने से इनकार कर दिया। नंबर 8 पर फिर बहुत से अंबिया जो इनमें से हज़रत खिलकील अलैहिस्सलाम हैं जो कि इनकी तरफ आए, उन्होंने इनको जहाद का हुक्म दिया, इन्होंने जहाद करने से इनकार कर दिया मरने के डर से। ये ज़रा याद रखिएगा, ये वो कौम है जो जहाद नहीं कर सकती, ये डरपोक कौम है, मरने से बहुत ज़्यादा डरती है। इन्होंने अपने एक नबी खिलकील अलैहिस्सलाम को भी जिन्होंने जहाद का हुक्म दिया, जहाद में जाने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने इन पे एक मोहलक बीमारी थी, इस मोहलक बीमारी में 4000 से 80,000 जो हैं वो लोग सारे जो हैं मर गए, यानी तारीख इतनी बताती है। हज़रत खिलकील जब 7 रोज़ की इबादत के बाद बाहर आए तो बाहर हड्डियाँ और बदबूदार जिस्मों की अंबार लगा हुआ था। हज़रत खिलकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ताला इन्हें बख्श दे, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और ये दोबारा ज़िंदा कर दिए गए। लेकिन इनके जिस्म से एक बदबू आती है जो कि मुर्दा के जिस्म से आती है, और अब भी वो इनके जिस्मों से बदबू आती है। फिर इसके बाद ये लोग बिखर गए, अल्लाह ताला इन पे बहुत अरसे तक कोई भी नबी नहीं भेजा और ये मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मुख्तलिफ जो है हिस्सों में बट गए और बुत परस्ती का शिकार हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इन पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मबऊस किया, उन पर भी बहुत कम लोगों ईमान लाए। इसके बाद नंबर 10 के ऊपर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। ऐसी ताकत, फिर अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया, ऐसी ताकतवर हुकूमत अता की, ऐसा ताकतवर नबी अता किया जिसकी ताकत जिन्नों पर थी, जिसकी ताकत परिंदों पर थी, जिसकी ताकत चरिंद पर थी, वो सबकी ज़बान जानते थे। फिर उन्होंने एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम सुलेमान हैकल सुलेमानी था। ये यहूदी ऐसे बदबख्त हैं कि उस मस्जिद में भी ये लड़ने मरने लगे, एक दूसरे को कत्ल करने लगे और इन्होंने हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। ये काम किसने किया? बख्त नस्ल ने किया, और ताबूत सकीना भी ले गए। ये काम 586 कबल मसीह में हुआ। अब मैं आपको ताबूत सकीना भी चलते चलते बता दूं कि ताबूत सकीना क्या है। ताबूत सकीना में तबरुकात हैं जो कि 6 हैं। नंबर 1 पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तबरुकात हैं। नंबर 2 पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो लिबास है जो उन्होंने नमरूद की लगाई हुई आग में जाने से पहले पहना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा मुबारक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक है। मनो सलवा है और असली तौरात का नुस्खा है। बख्त नस्ल ने इसको कचरे में फेंक दिया, जहां मराठी जो हैं वो गिलाजत फेंकते से। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस हुकूमत को भी तबाह कर दिया। फिर और अंबिया इकराम आते रहे, इन्होंने सबका इनकार किया क्योंकि ये बदकार, बद किरदार और नाफरमान कौम है। याद रखिएगा, इनका लम्हा लम्हा मैंने आपसे शेयर किया, लम्हा लम्हा इन्होंने जो है नाफरमानी की। फिर अंबिया इकराम आए, फिर मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट गए और छोटी छोटी हुकूमतें बनाते और दर बदर भटकते रहे। फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम नबी हुए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो बनी इसराइल है सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन इन्होंने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी, और जो मजहबी उस वक़्त की इमारतें थी उन्होंने उसे अयाशी का अड्डा बना लिया, जिस तरह अब इनके मजहबी मराकज़ जो हैं अयाशी के अड्डे हैं। फिर इन्होंने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के घर पर हमला किया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे, रास्ते में एक दरख्त ने उन्हें पनाह दी, शैतान की मदद से इन्हें पता चल गया और इन्होंने उस दरख्त को चिरवा दिया। इस तरह हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया गया। इसके बाद जिस तरह हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुए हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश हुई, और इधर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी मरियम की तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो इन्होंने क्या किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा मोहतरमा है उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया और लान तान पैदा की, और उनकी ही कौम में उनमें बुग़्ज़ पैदा करने की कोशिशें की और बेशुमार साजिशों के मुर्तकिब हुए। उन्होंने इंजील का इनकार किया क्योंकि वो अपने मज़हब की इजारादारी को ख़त्म
होते देख रहे थे। फिर इन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गए और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने कत्ल कर दिया। इसके बाद इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो साजिशें करना शुरू कर दी, उन्हीं की कौम को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें सूली तक ले जाने में कामयाब हुए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, जो कि बाद में आएंगे और इस बदबख्त कौम को बताएंगे कि ये सूली पर नहीं चढ़ा सके थे, ना ही वो सूली पर थे, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उन्हें उठा लिया था। इस बदबख्त कौम से मेरे मुसलमान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना ही कोई डरने की ज़रूरत है। ये ऐसी बदबख्त कौम है, ऐसी नाफरमान कौम है कि अपने ही किए हुए अमल के बदले में अल्लाह से सज़ा पा रही है, पाएगी। अब तक भी इनके पास कोई मुल्क नहीं, कोई रियासत नहीं, ये कब्ज़ागर हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये कब्ज़ा करते हैं, ये साजिशों से ज़मीनों को ख़रीदते हैं, फिर उनके मालिक बनते हैं। अब तक भी जो इन्होंने अपना मुल्क बनाया हुआ है वो इनका नहीं है। ये दर बदर भटकने वाली कौम है। ना ही एज ए मुस्लिम मुझे इनसे कभी खौफ था, ना है, ना रहेगा, चाहे ये जितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि 1400 साल की हुकूमत में इन्हें बेशुमार ताकतें दी गई और उससे ज़्यादा इन्हें रुसवाइयाँ दी गई। मैं आपको समझा चुका कि यहूदी कौम रुसवा और बदनाम कौम है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं। अगर मेरी बहनों को मेरी बात, मेरे भाइयों को, मेरी बेटियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे अजीज़ों को, मेरे स्टूडेंट्स को समझ आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।